HTML එකේ නේද පුතේ ඉන්නේ අපි? ඒක කරා සර් 6යි 7යි තියෙන්නේ. HTML එක කරාද? ඔව් ඒක කළා සර්. right. Right. Compare the raster files. Vector files are more suitable for store images like institution logo that frequently need resize. Explain the reason for it. මොකද්ද පුතේ ඒකේ advantage එක? Raster file and the vector file. Right? දැන් මෙයා කියන්නේ vector files are more suitable මොනවාටද? Institutional logos වලට. දැන් අපි දන්නවා logos, we use logos. Logos for what? Right? To marketing. Neda? To product or the company marketing, we use logo. Even the institution, even the company, whatever, even the non-profit organization, right? Even the grocery, right? The logo is, they have their logo, their name, right? So logos mostly come from, right, symbols, characters, right? Characters, some shapes, right? Some words. That's how the logo comes, right? Okay. We have a vector graphic. You know what is the importance of the vector graphic? Even we resize it. Let's say we have 1024 into 716. We have another one, let's say 1080 into 9020, right? And we have another one 600 into 900. So whatever the resolutions, right? Whatever the resolutions, we have different sizes. But when you resize it, what do you mean by resizing? Huh? මොනවද පුතේ resize කරනවා කියන්නේ? ටගා කියන්නේ. zoom කරනවා. නෑ zoom කරනවා නෙවෙයි. resize කරනවා කියන්නේ picture එක ලොකු පොඩි කරනවා. නේද? resize කරන්න පුළුවන්. අපිට pixel ගාන අඩු කරන්න පුළුවන්, වැඩි කරන්න පුළුවන්. right? සමහරවිට වැඩි කරාම මොකද වෙන්නේ? සාමාන්‍ය අපේ raster image එක. raster image කියන්නේ පුතේ සාමාන්‍ය bitmap image.
bitmap image කියන්නේ මොකද්ද? දැන් අපේ සාමාන්‍යයෙන් ෆොටෝස් ෆෝන් වලින් ගන්න ඩිජිටල් කැමරා වලින් ඔය වටේවද ඉන්න ෆෝන් කැමරා වලින් ගහන ඒවා ඔක්කොම මොනවාද? raster image. ඒවා ගොඩක් නේද? ඒවා graphics එක යන්නේ. නේද? ඒවා හැබැයි resize වුණාම ඒක තියෙන quality එක වෙනස් වෙනවද නැද්ද? වෙනස් වෙනවා. අනිවාර්යයෙන් it change. right? quality එක decrease වෙනවා, quality එක increase වෙනවා. right? මොකද ඒක තමයි මේ raster image එකේ තියෙන වෙනස. raster image, bitmap image same. But vector image never, the quality is still remain even you do the resize. Okay? Okay, sir. So that's the reason. More suitable for store images like institutional logos that frequently need resize. Right? එතකොට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් මෙන්න මේක වෙන්නේ why, what is the reason? Because when you resize the image, the quality of the image, the quality of the vector graphics will not be changed. It will still keep the same quality. Right? Even you do the resize. Even another reason you can say if you want, that is for the storing capacity will be less or more. What do you think about the vector image? You More. should more for the vector. Only symbols no bute. Only icons ne. Only icons shapes වලට ne. අඩුයි. Icon shape symbol ඔක්කොම එකයි. මේ ඔක්කොම it's mapped to the vector image. So in the broader way, if you think about the vector files, whether Sir, how about the saving capacity? sir, එතකොට මේ raster වල storage space එක අඩුයිද? raster වල වැඩි පුතේ. raster කියන්නේ graphics නේ. අපේ ගොඩක් සාමාන්‍ය images phone වලින් ගන්න ඒවා bitmap image. ඒ වල capacity එක වැඩිද අඩුද? දැන් ඔයා phone එකෙන් ගහන්නකෝ ඔයාගේ picture එක selfie එකක් ගහන්න. ඒකේ megabyte ගණන් එනවා නේද? ගහපු ගමන්. ඒ කැමරාවේ quality එකත් එක්ක එනවා නේද? එතකොට ඒකේ weight එක බර වැඩි නේද? ඔව්. ඔව් බර වැඩි. හැබැයි vector image එකේ අපි මේ photograph එහෙම ගහනවාද? vector image එක හදන්නෙම මොකකින්ද? shapes වලින්, icons වලින්, characters වලින්. පැහැදිලිද? ඔව් සර්. තාම පැහැදිලි නැද්ද මේ දෙක? හරි සර්. ඔව්. එතකොට vector image පුතේ තියෙන්නේ icons. right? buttons. අර ඒ වගේ ඒ වල capacity එක what do you think? less නේද? weight එක අඩුයි. මම අර කිව්වේ මේ පොතේ තිබ්බා ඒක එහෙම ඇහුවේ. Oh, Hari. Assume you have recorded the original song and stored in an audio file. The file consists of two silent portions, one before the actual song begins and the other after the song ended. You want to remove those two silent portions using Audacity. The part of the Audacity interface. That may Audacity එක තියෙනවා. දැන් මේක මොකද්ද කියන්නේ? Right? Assuming that you recorded the original song. සින්දුව record කරලා තියෙන්නේ. හරිද? ඒක දැන් audio file එක තියෙනවා පුතේ. හරිද? හැබැයි ඒ file එකේ දැන් මේ දිග length අපි නම් track එකක් කියලා audio track එකක්. අපි නම් 5 minutes කියලා මම උදාහරණයක්. හරි 5 minutes. මේ 5 minute එකේ මේගොල්ලෝ කියනවා පුතේ මෙන්න මේ හරිය. දෙපැත්තේ නේද? මේ හරිය silent වෙලා. right? ඒක සමාන පටන් ගෙන නැතුව. සමානට ඉවර වෙලත් යනවා track එක. අන්න silent වෙලා. හරි? One before the actual song begins, that is here, and other after the song is ended. Okay. දැන් මම කියපු scenario එකම තමයි මේකත් අරන් තියෙන්නේ. පැහැදිලිද? මේක පැහැදිලිනේ? ඔව් සර්. ඔය එතකොට පුතේ වීඩියෝ ට්‍රැක් එක මෙන්න මේ ටික. මේ ටික විතරක් දැන් ඔයා ගන්න ඕනේ.
right? You want to remove මේ ටික අපි අයින් කරන්න ඕන. පැහැදිලිද? To silent portion using Audacity app. මෙන්න Audacity interface එක. එකක් තියෙනවා file, right? මෙතන අපිට ඕන නම් file ගිහලා save as යන්න පුළුවන් නේද? මෙතන මේ මොකද්ද? B එක. play කරන එක නේද? මේ මොකද්ද මේ? බිඳුව. මේ I, right? මෙන්න මෙතන තියෙනවා මෙහෙම එකක්. right? තව එකක් තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම. right? ඔන්න ඔයගේ සිම්බල් ටිකක් තියෙනවා. එතකොට දැන් අපේ වාගේ ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ අපි ගත්තොත් මේ තියෙන්නේ ඒක. දැන් බලන්න මේ මොකද්ද? record නේද? record button. මේ stop එක. මේ play. right? මෙන්න trim කරන්න පුළුවන්ලු මේකේ. click trim audio to edit toolbar. This help remove unnecessary section. Trim. right? On completion you have to save the edited file. එතකොට save කියන එක අපි දන්නවා file එකේ තමයි save එක තියෙන්නේ. හරි? හරි. ඔය ටිකනේ ඒකේ තියෙන්නේ. මෙයාලා movie මේක. එතකොට මේක අනිවාර්යෙන් අවශ්‍යද නැද්ද? trim එක. මේ වැඩේට අපිට. අවශ්‍යයි. අවශ්‍ය වෙනවා නේද? right. එතකොට දැන් බලමු මෙතන. මේ D කියන්නේ මොකද්ද? මේක තිබ්බා. selection tool. ඔව්. උඩ තිබ්බා. මේ තියෙන selection tool. හරි. ඊට පස්සේ මේ E කියන්නේ මොකද්ද? trim tool නේද? trim එක නේද ඒ? ඔව් සර්. ඔව් හරිනම් මේක සාමාන්‍යයෙන් මේ කලර්ස් එන්න ඕනේ මොකද ළමයිට පේන්නේ නැහනේ මේ black and white තමයි මේක ඇවිල්ලා trim එක. මේ මොකද්ද මේ? ඒක දන්නේ නැහැ සර්. F එක. ඒක මේක අර නිකන් බෙල් එක වගේ දෙපැත්තට තියෙන එකනේ.
Selection necessary to section audio content. මේකේ පැහැදිලි නැහැ. මේක බලමු. එහෙම icon එකක් තියෙද කියලා. ඒකේ දීලත් නැහැ සර්. ඔව්. එතකොට අපිට දැන් අවශ්‍ය වෙන ටික මම හිතන්නේ දීලා තියෙන්නේ. දැන් අපි දැන් බලපු ටික. එතකොට මේකේ අහන්නේ explain how do you use the interface option selecting from those label A to F to remove the two silent portion described above. Explain how you would use the interface option, right, from those label A to F to remove the two silent portion described above. එතකොට අපි කොහොමද ඒක අයින් කරන්නේ කියලා. right? මුලින්ම remove කරන්න එපේ. remove කරනවා නම් මුලින්ම කරන්න මොකද්ද? මෙන්න මේකට D එකට ගිහලා අපි මොකද්ද තෝරන්න ඕන? remove ගන්න ඕනේ part එක. part එක තෝරන්න. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? trim කරලා දැම්මා. නේද? ඔව්. එච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ ඒක තව ඊගාවට ආන write down the label of the interface option. label එක විතරයි අහන්නේ. A B C D E F ඔය හයෙන් පුතේ අහන්නේ A ඉඳන් E වෙනකන් F වෙනකන් මොකක් හරි එක label එකක් අහන්න. මේ write down the label එක විතරයි. වෙන මොකුත් කතන්දරයක් නැහැ. A වෙන්න පුළුවන් B වෙන්න පුළුවන් ඒ හරි එක එච්චරයි. Write down the label of the interface option that you will use to play your modified file. play button. What the? B play button. Either B D කියන්නේ selection නේ. B sir B B for ball. මේ play කරන්නේ. මේකනේ B ද? ඔව්. Right, B for ball. Right. Write down the label of the interface option that you will use to play. Right? Play කරන එක. Our modified file. Yes. එතකොට play කරන්න වෙන්නේ B වලින් තමයි. හැබැයි play කරන්න ඉස්සෙල්ලා හරන එක නේද? ෆයිල් එකට ගිහිල්ලා save කරන්න ඕනේ නැද්ද? save කරන්න. හැබැයි ඒක අහලා නෑ මෙතන. right? දැන් මේ දෙක අයින් කරාට පස්සේ නේද? අපිට ඕන නම් memory එකේ තියාගෙන play කරන්නත් පුළුවන්. එතකොට ඒක B මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ B. right? එතකොට මේකට මොකක්ද දෙන්නේ? D එකයි E එකයි. E එක. හරිද? හරි sir. Right. Assume that you are creating the video with the Windows Movie Maker. What is the importance of the timeline stage in the interface? Right? එතකොට creating the video in the Windows Movie Maker. ඒකේ අහනවා timeline stage එක. ඒ කියන්නේ දෙවෙනි එක. මේ තියෙන්නේ the video clip to be created. The image frames and the audio clip are arranged on the timeline stage. Unlike the timeline frame, the images and images frame are displayed very clearly. Right? එතකොට the video clip to be created. Video clip එක හදන්න නම් නේද? image frames කියන්නේ ඔන්න ඔහොම. එයා frame වලට කඩා ගන්නවා.
නේද? දැන් වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් හදන්න පුතේ අපි දන්නවා කාටුන් එකක් හදන්නේ නේද? කාටුන් වල ඒ ඩ්‍රොයින් ෆොටෝස් හරි මොනවා හරි ඒව මොනවා කරලාද? ඒව එකතු කරලා නේද හදන්නේ? ඒව මර්ජ් කරලා හදන්නේ. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් හැදෙන්නේ ඒ අපේ තියෙන ඉමේජස් ෆ්‍රේම්ස් එකතු වෙලා. ඒ වගේම ඒකට ඊට පස්සේ මොකද්ද දාන්නේ? ඔඩියෝ ක්ලිප් එක ගානට සෙට් කරනවා ඒ අදාළ තැන් වලට. arrange on the timeline stage. right? එතකොට මේකේ අහන්නේ timeline stage එකේ importance එක තමයි ඔයා කියන්න ඕනේ image frames and audio clips arrange කරන්න මෙන්න මේ stage එකේ. video clip එක හදන්න කලින්. ඒ කියන්නේ හදද්දී image frames right plus audio clips merge කරන්නේ මොකකින්ද? timeline stage. timeline. right? ඒක තමයි ඒකට උත්තරේ. දැන් ඔයාලට තේරෙනවා දැන් ඒක audio city එකේ මේක අහලා තියෙනවා 2023. ඒකට සමහරලාට මේක අහන්න පුළුවන් ඊගා කෙලින්ම මේ පොතෙන්ම තමයි අහලා තියෙන්නේ. වෙන කොහෙන්වත් නෙවෙයි. right? දැන් අපි මේක ගත්තොත් player pane preview. This is used to view the video and the image frame expected to be used in the video clip and watch the created video clip before saving it. මේ preview එකේදී right ඔයා හදපු නේද? This is used to view a video image frame expected to be used in a video clip. right? ඔයාට දැන් video clip එක right? දැන් මොකක් හරි raw material එකක් තියෙනවානේ නැත්නම් input එකක්. ඔයාට video එකේ view කරන්න පුළුවන් නැත්නම් image frame එකක් බලන්න පුළුවන් expected to be used in a video clip. video එක ඇතුලේ තියෙනවා. and to watch ඒක විතරක් නෙවෙයි. right? watch a created video clip before saving it. ඔය හැදුවට පස්සේ ඒක බලන්නත් පුළුවන්. ඒ බලන එක තමයි මේ preview එකෙන් වෙන්නේ. right? right. අන්තිම එක editing function panel. These tools editing function are important to editing video clips that are created. ඔයා දන්න නමෙන්ම හොයා ගන්න පුළුවන් editing නේ. editing නම් ඔයා හදපු වීඩියෝ එක edit කරන්න. මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක edit කරන්න තමයි මේ try කරන්නේ. එතකොට ඔයා ඒක නම දැක්ක ගමන් ඔයාට idea එක එනවා. දැන් මේක උනත් ඔයාලා නම දැක්ක ගමන් idea එක එනවා. බලන්න වෙනවා. ඔයා හදපු එක බලනවා save කරන්න කලින්. නැත්නම් ඔයාට දැනට ඔයා හදන්න බලාපොරොත්තු වෙන වීඩියෝ එක. නැත්නම් image frames මොනවා හරි ඒකත් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඒක දෙවෙනි එක දැන් මෙතන දෙවෙනි එක තමයි ඇත්තට මේ අමාරු දෙක අමාරු නෙවෙයි මේ අමාරු එක තමයි අහලා තියෙන්නේ. මොකද මේක නම කිව්ව ගමන් ඔයාලට මීටර වෙනවා. These tools can be used to edit video content, visual effect and edit audio content. එතකොට ඔයාලා දන්නවා editing function panel කියවපු ගමන් audio video edit කරන්න පුළුවන්, visual effect දාන්න පුළුවන්. හරි රේසි මතක තියාගන්න. preview player pane කියපු ගමන් ඔයාට use කරන්න video මේකේ Windows video මේකේ හදද්දි ඒ අදාළ වීඩියෝ එක හරි ඒ frame බලන්න සහ හැදුවට පස්සේ save කරන්න ඉස්සලා play කරන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි එක තමයි timeline stage. right? මෙතනදී තමයි ඇත්තටම නේද? මෙතන නිකන් mix කරනවා වගේ වැඩක් නේද කරන්නේ? පාට තේරෙන්නේ නැද්ද මෙතන නිකන් mixing part එකක් නේද මෙතන තියෙන්නේ? මෙතන තියෙන්නේ mixing part එක. right? එතකොට unlike on a time frame, the image and images frames are displayed very clearly. So මේක mixing part එකක් තියෙනවා. එතකොට දැන් ඔයාලට තේරෙනවා timeline stage එකේදී තියෙන mixing part එකක්. ඒ කියන්නේ frames උයි audio clip උයි arrange කරලා mix කරලා ඒක නේද ඇත්තටම වැඩි වෙන තැන මෙතන. right?
මෙතන ඇවිල්ලා තියෙන inputs බලන්න තැන සහ හදුවට පස්සේ බලන්න තැන. right? මෙතන තියෙන්නේ නේද? editing part එක. right? හරි. List 3 features that could add to your recorder through the software. Right? You could add video through the software. මොනවාද කරන්න පුළුවන්? visual effects දාන්න පුළුවන් කියලා අපි ඒක කිව්වා. නේද? තව photos add කරන්න පුළුවන්. තව මොනවාද? audio files අන්නරි audios දාන්න පුළුවන්. right? animations දාන්න පුළුවන්. audio content, social media, various media එක එක නේද? social එක එක ඒ වලට save කරන විදියට පුළුවන් හදන්න. right? various media files save. right? Saving and distribution of video content. Play video content. මේ කීපයක් මතක තියාගන්න. right? visual effect දාන්න පුළුවන්. right? එක එක caption add කරගන්න පුළුවන්. right? animations දාන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ transition modes දාන්න පුළුවන්. right? ඒක හරි නේද? හරි සර් right. කියන්න බලන්න මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා. adding audio files adding Mhm. animations Oh. Adding visual effects. right? photo frames Yes. Otherwise, you can make it as a you can customize it for the uploading to the whatever the social media, various media for file saving. Right? See. So there are many options. So you can at least you can remember only 3. Right? Transitions දාන්න පුළුවන් නේද? ඒ කියන්නේ වින්න තප්පර 30කට නේද? ඒකේ automatically transit වෙන්න ඕන ඒමත් නේද? ඒවා දාන්න පුළුවන්. right. හරි. match the following description label AD. A B C D කියලා label හතරක් තියෙනවා. ඒක description පළවෙනි එක දෙනවා patient in remote location connecting the hospital specialist unit through the use of ICT. දෙවෙනි එක application that help teachers, teachers learning. Creating detailed images, internal parties of the body. හතරවෙනි එක buying and selling of goods and services via the internet and the transfer of funds to data to complete the sales. Right? හරි. පුතේ ඔයා මට මේකේ ටක් ගාලා කියන්න දැන් මේ තියෙන උත්තර ටික ලිස්ට් එක. පළවෙනි එකට මොකක්ද දෙන්නේ?
patient in remote locations, connecting to hospital, specialist unit, use of ICT, telemedicine. හරිද? හරි සර්. telemedicine කියන්නේ මොකක්ද පුතේ? right? ડોක්ටර් ඉන්නේ ගෙදර. හරි. ඉතින් පුතේ ඒක වෙන්න තනිකර රිමෝට්ලි. ඒක පැහැදිලි නේද? ටෙලිමෙඩිසින් කතන්දරේ. ඔව් සර්. හරි B එකට මොකද්ද පුතේ උත්තරේ? learning management system. Yes, LMS. Right? දැන් ඕනම යුනිවර්සිටි එක ඕනම කැම්පස් එක ඕනම ඊවැද ස්කෝල් දැන් අපි දන්නවා මේ LMS ගොඩක් ජනප්‍රිය වුණේ කොවිඩ් කාලේ නේද? දැන් කොවිඩ් කාලේ ටීචර්ස්ලා නේද කම්පියුටර් අල්ලපු නැති ටීචර්ස්ලාට කම්පියුටර්ස් අල්ලන්න වුණා. නේද? Zoom link මොකක්ද කියන එක ඉගෙන ගත්තේ කොවිඩ් එකේ. ලංකාව. ඇත්තම ලංකාවේ ලොකු පුනරුදයක්. IT පුනරුදයක් ඇති වුණා කොවිඩ් එකේ. ඒක තමයි බෙස්ම මෙතඩ්. ඒවට not only the teachersලා parents දෙමව්පියෝ නේද IT knowledge එකක් කිසිම නැති ඒ කියන්නේ computer literacy එකක් නැති අය ගොඩක් වෙලාවට WhatsApp මොකක්ද කියලාවත් දන්නේ නැහැ WhatsApp කියන්නේ මොකක්ද imo කියන්නේ මොකක්ද නේද ඒ ඔක්කොම ටච් වෙන්න ගත්තා 2021 එතකොට LMS එකක් ගැන ගොඩක් දැනගත්තා කොහොම LMS කියන කතන්දර ඉන්ටර්නැෂනල් ස්කූල් වල සාමාන්‍ය ලොකු ගවර්න්මන්ට් ස්කූල් වල තිබ්බා හැබැයි 2021 න් පස්සේ තමයි මුළු ලංකාවෙම නේද මයංගනේටත් ස්කූල් වලත් නේද ඔන්ලයින් වැඩ කරා ඒගොල්ලත් නේද ඔන්ලයින් ස්කෝල වල ටීචර්ස්ලා නේද එහෙම වැඩ කරා එතකොට A level එකට ආවා
එතකොට learning management platform එක. මේක online තමයි ඔයාලට නේද? ඔක්කොම අපිට පුළුවන් නේද? අපේ assignment submit කරන්න පුළුවන්. නේද? අපිට teachersලට පුළුවන් assignment අපිට එවන්න. අපිට පුළුවන් අපිට online exam ඇත්තටම LMS එක කරා අපි online examination කරනවා. ඒගොල්ලෝ ගොඩක් MCQ වගේ examination කරනවා. LMS කරාම තමයි මේ classroom arrange කරන්නේ. exam arrange කරන්නේ. right? papers බලන්න වැඩ ඔක්කොම නේද web based යන්නේ. හරිද? LMS එකේ දැන් අනිත් පැත්ත admin part එකක් තියෙනවා. administrators ලා student registration පැත්ත නේද? payment පැත්ත නේද? ළමයිට කෙලින්ම LMS එක හරහාම ඒක payment gateway එකක් merge කරලා තියෙන්න පුතේ. කෙලින්ම payment එක කරන්න පුළුවන්. නේද? monthly payment කරන්න පුළුවන්. දැන් අපේ කොළඹ එකේ අපේ තිබ්බ LMS එක දැන් මම ඔය කරද්දි මේ එතකොට දැන් අපේ තාම තියෙනවා දැන් මට මතක නැහැ LMS එක දැන් තියෙද කියලා සමහර දැන් කැන්සල් කරලාත් ඇති අපේ ඉවරයි දැන් මේ එතකොට LMS කියන්නේ ඒ වගේ වැඩක්. අපි දන්නවා ඉතින් ඒකේ ලොකු මේ අපි ඒකේ ප්‍රධාන සර්විසස් එක තමයි පුතේ ටීචර්ස්ලට පුළුවන් ඒගොල්ලන්ට සබ්මිට් කරන්න පුළුවන් ඕන දෙයක් අසයින්මන්ට් බලන්න පුළුවන් අනික තව ඔන්ලයින් chat room instant messaging යවන්න පුළුවන් එහෙමත් පුළුවන් ටීචර් ඔන්ලයින් ඉන්නවනම් LMS එක ළමයට පෙන්නනවා right මේ message communicate කරන්න පුළුවන් right ඒ ඔක්කොම features තියෙනවා එතකොට ළමයිට පරණ past papers download කරන්න පුළුවන් පරණ recording බලන්න පුළුවන් LMS එක හරහා right එතකොට ටීචර්ස්ලට පුළුවන් ඒගොල්ලෝ ඔන්ලයින් රෙකෝඩින් එකක් කරාට පස්සේ ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකක් කරාට පස්සේ පහුදාවෙදී ඒක අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් LMS එකට ළමයිට ආපු නැති යාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරලා බලන්න පුළුවන් right ඔන්න ඔය වගේ ෆීචර්ස් ගොඩාක් තියෙනවා LMS එකේ පැහැදිලි නේද මේකට මොකද උත්තරේ electronic commerce creating detailed images of internal part of sorry the sir අට මේ D එකට මම උත්තරේ කිව්වේ MRI MRI මොකද්ද පුතේ MRI කියන්නේ magnetic මොකද්ද magnetic resonance reasoning MRI මේක මොකද්ද ස්කෑනර් එකක් නේද ඒක අපිට පුළුවන් අපේ තියෙන organs නේද දැන් ඇත්තටම MRI එකෙන් අපිට පුළුවන් brain එක පවා ස්කෑන් කරන්න සාමාන්‍ය MRI වලට පුතේ ගොඩාක් ඔය cancer cells නම් අහුවෙන්නේ නැහැ MRI එකේ fail වෙනවා MRI වලට එහෙම නිකන් දැලක් වගේ තමයි හරියට අහුවෙන්නේ නැහැ දැන් chest එකේම test කරාට පස්සේ ඔය organs heart එක නමන ඕන තැනක් MRI එකෙන් check කරන්න පුළුවන් වැඩේ තියෙන්නේ බඩු අහුවෙන්නේ නැහැ හරි cancer cells ඒවා අහුවෙනවා CT එකෙන් අහුවෙනවා PET එකෙන් අහුවෙනවා ගාන්ට මෙන්න මොන භාණ්ඩෙද කියලා ඒ කියන්නේ cancer cell එක develop වෙලා තියෙනවා ටක් ගාලා නේද අහුවෙනවා ඊට පස්සේ ඒක කන්ෆර්ම් කරගන්න පුළුවන් නේද අපි බයොස්කෝපියක් කරාට පස්සේ කෑල්ලක් නේද කොහෙන් හරි අපි කඩලා කෑල්ලක් අරගෙන සතියක් දෙකක් ඇතුළත හොයා ගන්න පුළුවන් කවුද ඉන්නේ කියලා ඇතුලේ හරි එතකොට magnetic resonance imaging larger tube shape machine that uses radio wave මේක වැඩ කරන්නේ radio waves and magnetic field to create images of the body internal structures හැබැයි ගොඩක් ඒවා පුතේ අහුවෙන්නේ නැහැ ඒ කියන්නේ ඔය cancer cell level එකට අහුවෙන්නේ නැහැ මේ තියෙන MRI scan pro used for image of brain එක image ගන්න පුළුවන් brain එකයි spinal cord එකයි කියන්නේ පුතේ brain එකයි brain එකේ යට තියෙන spinal cord එක අපි කියනවා spinal column කියලා spinal column එකට brain එකේ brain stem කියලා එකක් තියෙනවා brain stem එකට තමයි පුතේ ඒක high වෙන්නේ. කියන්නේ brain එක මෙහෙම තියෙනවා. මෙන්න ඔතන කෑල්ලක් තියෙනවා. ඕකට තමයි brain stem කියන්නේ. හරිද? ඔන්න ඒක නිකන් නට් එකයි බෝල්ට් එකයි වගේ. අපේ මේ කසේරුකාව දිගේ තමයි අපේ නේද ස්පයිනල් කෝඩ් එක කියන්නේ. ඔන්න ඕක දිගේ තමයි අපේ නේද මේවා CNS එකේ CNS කියන සෙන්ට්‍රල් නර්වස් සිස්ටම් එක. ඒක තියෙන්නේ බ්‍රේන් එකේ. ඒකෙන් මේ පරිපිරල් නර්වස් සිස්ටම් එකට මැසේජ්
බ්‍රේන් එකේ කොමියුනිකේෂන් යවනවා. අපි අතපය හොල්ලන ඒවා, ඇවිදින ඒවා ඔක්කොම වෙන්නේ එහෙම. හරිද? එතන ඕවා ඔක්කොම පුතේ ජොයින්ට් වලට මසල්ස් වලට නේ. ඕවට යන්නේ ඔක්කොම මෙයා ස්කෑන් කරනවා හැබැයි එක්තරා ලෙවල් එකකට. හරිද? සමහර ඒවා පුතේ ඩයග්නොස් කරගන්න බෑ. කැන්සර් සෙල්ස් එහෙම අහුවෙන්නේ නැහැ බඩු MRI එක. හරිද? හරි. එතකොට හරි. ඊට පස්සේ පුතේ තමනාක් තියෙන්නේ. ඊගා එක D එක. මේක ඔන්ලයින් shopping නේද? Finance selling goods, e-businesses, electronic commerce, online shopping කියන්නේ electronic commerce. මම ඇහෙනව නේද ඔයාලට? ඔව් සර්. ඔව් electronic commerce. මේකට අපි කියනවා e-commerce. e-commerce කියන්නේ පුතේ online වෙන මොකුත් නෙවෙයි online buying and selling. online buying and selling. එතකොට ඉන්ටර්නෙට් එකේ ආලා තමයි ඒක වෙන්නේ. එතකොට ෆන්ඩ් ට්‍රාන්ස්ෆර් වෙනවා නේද? අපිට කෙලිම ඔන්ලයින් පේමන්ට් ගේට්වේ මර්ජ් කරලා තියෙන ගොඩක් ඔන්ලයින් පේමන්ට් වලට. රයිට්? එතකොට පේමන්ට් ගේට්වේ එක මර්ජ් කරන ඒක නේද? ඒක කරන්නේ software එක ඩෙවලොප් වෙබ්සයිට් එක ඩෙවලොප් කරද්දිම පේමන්ට් ගේට් එක මර්ජ් කරනවා. එතකොට පේමන්ට් ගේට් එක අපි කලින් පර්චේස් කරන්න ඕන බැංකුවෙන්. පේමන්ට් ගේට් එකක් ගන්න එක සෙල්ලන්නේ නැහැ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ලක්ෂයක් විතර යනවා පේමන්ට් ගේට් එකක් ගන්න. ඉනිෂියල් කොස්ට් එක. ඊටත් වැඩි ඇති දැන්. හරිද? එතකොට monthly payment එකක් ගෙවන්න ඕනේ. නිකන් සර්විස් එක දෙන්නේ නැහැ. මොකද security පැත්තක් බලන්න ඕනේ. එතකොට අපේ SSL certificate ගන්න ඕනේ. ගොඩක් වැඩ තියෙනවා. payment gateway merge කරනවා කියන්නේ සෙල්ලම් වැඩක් නෙවෙයි. හරිද? හරි. හරි. එතකොට මොකද්ද පුතේ ඉලෙක්ට්‍රොනික බැංකින් කියන්නේ? ටක් ගාලා කියන්නේ e-banking. ඒ කියන්නේ බැංක් ට්‍රාන්සැක්ෂන් ඔන්ලයින් කරනවා. අන්න හරි. ඉලෙක්ට්‍රොනික බැංක් කියන්නේ ඔන්ලයින් බැංකින්. very simple කියනවා. නේද? අපි ගත්තා කොමර්ෂල් නම් කොමර්ෂල් එකේ තියෙනවා කොම් බැංක්. නේද? එහෙම තියෙනවා නේද? එක නේද? ඔන්ලයින් පේ කරන විදිය. right? right. එතන සම්පත් එකේ නම් තියෙන සම්පත් විශ්ව නේද? ඔව්. සම්පත් විශ්ව කියලා තියෙනවා. එහෙම එක එක බැංකු වලට එක එක පේමන්ට් නේද? එක එක ඔන්ලයින් ඒවට නමකුත් දාලා තියෙන ඉලෙක්ට්‍රොනික බැංකින්. එතකොට අපිට ඩිපොසිට් බලන්න පුළුවන්, බැලන්ස් එක බලන්න පුළුවන් නේද? අපේ සල්ලි වැටුණද කියලා බලන්න පුළුවන්, අපිට ගෙවීම් කරන්න පුළුවන්, අපිට යුටිලිටි බිල් ගෙවන්න පුළුවන් ඔන්ලයින් පේමන්ට් නේද? ඕන එකක් කරන්න පුළුවන්. අපිට ඕන චෙක් පොත් ඉල්ලන්න පුළුවන්. දැන් කරන්ට් account එකක් එහෙම තියනනම් නේද? කරන්ට් account එක අපිට චෙක් පොත් ඉල්ලන්න පුළුවන්, බැංක් ස්ටේට්මන්ට් ගන්න පුළුවන්. නේද? අපිට ඕන ඔය ක්‍රෙඩිට් ඩෙබිට් ඒවා බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඉම්පෝට් එක්ස්පෝට් ඒ වගේ ලෙවල් එකට යනවා ඒවා ගන්න පුළුවන්. නේද? ඊට පස්සේ ඔය වගේ දේවල් තියෙනවා. හරි. හරි ඊගා එක බලමු. තව මොනවද මේකේ දන්නේ නැති ඒවා තියෙනවා. මේවා හරි. එච්චරයිනේ. හරි. Sunil's computer which operate at high speed initially which become very slow late. One of the Sunil's friend asked him to discard it and buy a new one. Do you agree with the Sunil's friend? Explain. හොඳට අහගන්න. Sunil's computer which operated at high speed initially has become initial. ඒ කියන්නේ මුලින්ම සුනිල්ගේ කම්පියුටරේ හොඳට වැඩ කරලා තියෙන initial. Right? Sunil computer which operated at high speed initial. මුලදී හොඳට ගත්ත දවස්වල හොඳට යකා වගේ වැඩ. ඊළඟට මොකද වුනේ?
has become very slow lately. අන්න පොඩ්ඩක් පහුවෙද්දි නිකන් අවුල් වෙනවා. slow වෙලා. one of the Sunil friend සුනිල් මේක කියලා යාළුවට. මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ඒ යාළුවා කියලා තියෙනවා. ඔක විසිට් කරලා දාන්න. අලුතෙන් කම්පියුටර් එකක් ගන්න කියලා. ඔයා මේකට ඇග්‍රී වෙනවද නැද්ද? No. හරි. You are not going to agree this. හරි. එහෙනම් explain කරන්න බලන්න. Because when it is discarded, it become a electronic waste. Again, What? SSD, when it is discarded, it become a electronic waste. Discard electronic books. නැත්නම් SSD එකක් දාලා use කරන්න පුළුවන් කියන්න පුළුවන්ද සර්? නෑ. discard විසිට් කරා කියලා ඒක කියලා හරියන්නේ නැහැ මෙතන. කොහොම කිව්වත් ඔයාලා ලකුණු හම්බෙන්නේ නැහැ පුතේ. කම්පියුටර් ගැන අයිඩියා එකක් නැහැ කියලා තමයි ඕම කිව්වොත් ඔය උත්තරේ හරියන්නේ නැහැ. right? දැන් සාමාන්‍ය පුතේ ඔයා කම්පියුටරයක් තියෙනවද ඔයාට ගෙදර? ලැප්ටොප් එකක් තියෙනවා සර්. හරි. පුතේ ඔයාගේ ලැප්ටොප් එක ස්ලෝ වෙන්න හේතු මොනවාද? ඔයා නිකන් හිතන්න මේ ජෙනරල් අයිඩියා එකක් ගන්න. ස්පේස් ෆුල් වුණා. අන්න එකක් තමයි ඔයාගේ ස්ටෝරේජ් එක ෆිල් වුණා. හાર્ඩ් ඩිස්ක් එකේ ස්පේස් නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම ස්ලෝ වෙනවා. වැඩ කරන්නේ නැහැ. සමහරවිට පුතේ මැෂින් එක ස්ලෝ වෙනවා වෛරස් ආවට පස්සේ. පරිගණකයේ ඇතුළට වෛරස් එන්ටර් වෙනවා. නේද? මැල්වෙයා වෙනවා, ස්පයිවෙයා වෙනවා, ට්‍රෝජන් හොසස් වෙනවා නේද? ඔය එක එක ඒවා නේද? එන්න පුළුවන්. right? ඕවා ආවට පස්සේ මැෂින් එක ස්ලෝ වෙනවා. ලැග් වෙනවා. එතකොට මැෂින් එක ස්ලෝ වෙනවා. කලින් හොඳට වැඩ කරා. ඔයා මොන හරි වෙබ්සයිට් වලට ගිහලා මොකක් හරි විදියකින් නේද? මොන හරි ෆයිල් ටිකක් ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා, ටොරන්ට් මොන හරි ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා something happened. Right now machine gets slow. So because of the virus has been spread in your computer, but you don't know, but when you scan it, you can detect it. Right? ඒක. සමහරවිට පුතේ කම්පියුටරේ සිස්ටම් ෆයිල්ස් නේද? කරප්ට් වෙලා වෙන්න පුළුවන්. මොන හරි Windows update හිර වෙලා වෙන්න පුළුවන්. Windows update එකක් ගිහිල්ලා නැහැ හිර වෙලා. ඒතකොට slow වෙනවා. සමහරවිට ඔයාගේ මෙමරිය හිට් වෙලා මෙමරිය මදි. මෙමරිය 4GB තියෙන. ඔයාගේ data ගොඩක් තියෙනවා. ඔයාගේ versions වැඩි. ඔයා Office 365 use කරන හැබැයි 4GB තියාගෙන. බිම දිගේ යන්නේ. right? open වෙන්නේ නැහැ ජීවිතේ. open වෙනවා විනාඩි 5ක විතර paint එකක් බීලා එන්න පුළුවන්. ඒ වෙලාව. තාම open වෙනවා. අන්න slow වෙන හේතු. එතකොට ඔයාගේ නේද memory plan සමහරලාට virus infection වෙන්න පුළුවන්. එතකොට hardware වල තියෙන dependency වෙන්න පුළුවන්. සමහරලාට නේද වෙන ප්‍රශ්න තියෙන්න පුළුවන්. hardware problem, software problem නේද virus problem. hardware වල capacity මදි හින්දා සමහර file සමහර unwanted software install වෙලා කම්පියුටරේ adware ඇවිල්ලා නේද malware ඇවිල්ලා spyware ඇවිල්ලා ඔන්න ඕවගේ දේවල් හින්දා තමයි කම්පියුටර් එක slow වෙන්නේ. temporary files වැඩි, temporary file delete කරලා නැහැ කාලාන්ත temporary files තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් 15GB 20GB සමහරවිට virtual memory එක වැඩි අඩුයි. virtual memory එක වැඩි කරගෙන නැහැ අඩු කරලා අඩු වෙලා පැහැදිලිද? ඔව් සර්. ඔන්න ඕවගේ අයිඩියා එකක් දෙන්න ඕන. දැන් මෙහෙමයි දැන් කම්පියුටරේ විසික් කරනවා ඒක හොඳ නැහැ කියලා ඒක හරියන්නේ නැහැ. මේක කම්පියුටරේ විසික් කරලා හරියන්නේ නැහැ. ඒක මේ e-waste වලට දාන්න ඕනේ කියන එක හරියන්නේ නැහැ. ඔයාට තේරෙන්න ඕනේ ඉනිෂියලි වැඩ කරපු කම්පියුටරේ ඇයි මේ පහුගිය දවස්වල වැඩ කරේ නැහැ. පහුගිය දවස්වල හොඳට වැඩ කරපු කම්පියුටරේ ඇයි දැන් වැඩ කරන්නේ නැත්තේ? ඔය මම කියපු හේතු හින්දා තමයි ගොඩක් වෙලා. තේරුණාද? දැන් ප්‍රශ්නේ. ඔව් සර්. එතකොට ඔයා මේ ප්‍රශ්නේ මොකක්ද දන්නවද? මේක ජෙනරල් නොලෙජ් ප්‍රශ්නයක්.
ඔයාගේ IT දැනුම සුපරීක්ෂා කරන ප්‍රශ්නය. සාමාන්‍ය knowledge එකක් තියෙනවද IT? හරි. ඊගාව එක. Write down one method to avoid plagiarism when reproducing the information from the internet. මොනවාද පුතේ plagiarism කියන්නේ? කියන්න බෑ. Stealing another's creation and displaying it as one's own. Yes, very good, right? Plagiarism means you are just copying someone else's creation, right? And you are showing that, okay, this is mine. I made this, right? I found this. I wrote this. The plagiarism most of the time coming with the document parts, right? Others are coming like a copyright law, patent law, industrial patent, copyright laws are there. Those are for the industrials, productions, produce. Let's say you create a Tesla, now Tesla car, right? Tesla car has a patent, right? So Tesla car can be developed by, Tesla company, not any other. But if they have some subsidiary or some, partners, they can develop only that. So that is covered by the patent. And the Tesla logo already copyrighted. You can't create a car and put the Tesla mark. No, impossible. So plagiarism is something else. Plagiarism coming for the academic level. Right? Plagiarism coming for the academic level, not the industrial level. Hello. Oh. Hello. And message that. Right. Normally universities, you know how many? Then මම ඔය මගේ MSc එක කරද්දි පුතේ මෙහි eSoft එකේ අපේ තිබ්බේ 20% පුළුවන් plagiarism. Right? ඒ කියන්නේ පුතේ 20% පුළුවන් plagiarism. 20% copy කරන්න පුළුවන් කිසි අවුලක් නැහැ. හැබැයි අපි ඒවා දාන්න ඕනේ. මොනවාද sources දාන්න ඕනේ, references දාන්න. කොහෙන්ද මම උපුටා ගත්තේ? අන්තිමට දානවා. fair usage එකට අපිට පුළුවන්. අපි කියන මෙන්න මේ පොතේ මෙන්න මේ book එකේ මෙන්න මේ page එක පවා කියනවා පුතේ. page එකේ ඡේදය පවා කියනවා අපි. reference. ඒක තියෙන standard reference. right? සාමාන්‍ය මේ වගේ ඒවා ඕගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න ඕගොල්ලෝ higher study කරාට පස්සේ degree කරද්දී ඕගොල්ලන්ට මේවා හරියට reference කරන හැටි කොහමද sources දාන හැටි right reference ලියන්න වෙනම තියෙන පුතේ system තියෙනවා. ඒ අනුව ලියන්න ඕන අපිට ඕන විදිහට ලියන්න නැහැ. මුලින්ම ලියන්න ඕනේ කතෘ author ලියන්න ඕනේ ඊට පස්සේ ඒ book එකේ නම ලියන්න ඕනේ ඊට පස්සේ pages ගාන ලියන්න ඕනේ. එහෙම තියෙනවා rules plagiarisms. sorry මේ these references ලියන්නේ. එතකොට දැන් වැඩේ තියෙන්නේ දැන් ගොඩක් අය කරන්නේ නේද? දැන් වැඩේ තියෙන්නේ ඉස්සරහට දැන් මාර අවුලක් වෙලා තියෙන්නේ මේ chat GPT එක පැත්තකින් හොඳයි. දැන් වැඩේ තියෙන්නේ ඔක්කොම ළමයි මොනාරි ගහපු ගමන් chat GPT ගහන ඔක්කොම ගලවගෙන එනවා. ඒක හොඳයි. ඉගෙන ගන්න කාලේ හොඳයි. වැඩේ තියෙන්නේ ළමයි assignment ඔක්කොම chat GPT වලින් research කරන එක හොඳයි. search කරලා දැනුම ලබා ගන්න එක අරගෙන තමන්ගේ words වලින් ලියන එක හරි. වැඩේ තියෙන්නේ අපේ ළමයි copy and paste කරන ගෙඩි පිටි. අන්න. දැන් ඉස්සර පුතේ අපි කරන කාර්ය අපිට ඔය chat GPT මුකුත් තිබ්බේ නැහැ. නේද? library ගිහිල්ලා පොත්පත් කියවගෙන නාලා තමයි ඕවා හොයාගන්නේ. නේද? දැන් එහෙම නැහැ. ළමයිට phone එකෙන් හොයන්න පුළුවන්. දැන් assignment එකක් කරන එක නේද? research එකක් කරන එක නැති. PhD එකක් ගන්න එක දැන් නැති. නේද? ඉතින් එහෙම කාලයක් තමයි දැන් උදාහරණ. දැන් ඕගොල්ලෝ නම් මම කියන්නේ ඔය chat GPT use කරන්න. හැබැයි ඒවා ගෙඩි පිටින් copy කරලා මේක මගේ කියලා plagiarism දැන් මේ plagiarism software තියෙනවා.
දැන් යුනිවර්සිටි වල අපේ අසයින්මන්ට් කෙලින්ම ගහන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ කෙලින්ම අප්ලෝඩ් කර ගමන් සිස්ටම් ප්ලේගරිසම් සිස්ටම් එකට යන්නේ. ඒකේ බලනවා රේට් එක බලනවා ඒකේ එනවා කොහෙන්ද ගත්තේ මොන පොතෙන්ද ගත්තේ කොහෙන්ද ගත්තේ හැම එකක්ම එනවා. ලස්සනට ඇනලයිස් කරලා එනවා. මේවා ඔක්කොම AI. AI වලින් හොයනවා. වැඩේ තියෙන්නේ AI ඒවා AI වලින්ම හොයනවා. දැන් වැඩේ තියෙන්නේ ඒකයි. right? AI වලින්ම හොයලා කියනවා මේවා ප්ලේගරිසම්. ඒකින්ද පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න. ප්ලේගරිසම් කරාට කමක් නැහැ. ඒකේ percentage එකක් තියෙනවා. right? එතනින් එහා කරොත් ඔයාව ෆේල් කරනවා. අසයින්මන්ට් එක ෆේල් කරොත් යුනිවර්සිටි එක වගේ ආයි මාස 6ක් අවුරුද්දක් ඉන්න වෙනවා. right? එතකොට දැන් මෙතන කතන්දරේ තියෙන්නේ plagiarism when reproducing information in the internet. right? එතකොට write down one method to avoid plagiarism when reproducing information from the internet. මොකද්ද? ඔයා හිතන විදියට මොන වගේ method? Reference. Huh? Reference. Yeah, reference. Right? When reproducing information from the internet. දැන් තව එකක් තමයි plagiarism software. anti plagiarism software තියෙන. මේවා කැම්පස් වල ඒගොල්ලෝ පර්චේස් කරලම තියෙන්නේ පුතේ. මේ වැඩේටම තමයි තියෙන්නේ. හරි? මොකද ළමයිගේ ඔක්කොම බුල් ටික දන්නෝ ඒගොල්ලෝ. ළමයි කරන වැඩ ටික. ළමයි කිව්වට පස්සේ ඒකේ වයස් සීමාවක් නැහැ. දැන් මම ඩිග්‍රියක් කරනවා නම් මාවත් යන්නේ යුනිවර්සිටි එක ස්ටුඩන්ට් කියන. ඒතර මමත් ළමයෙක් තමයි. මගේ වයස අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඒ කෝස් එකට එන්රෝල් වුණාට පස්සේ මම ස්ටුඩන්ට් විදියට තමයි යන්නේ. right? තත්ත්වය අනම්මන ඒව වැඩක් නැහැ. right? මොනවාද මොකද්ද කරේ කොහෙද වැඩ කරේ ඒ කතන්දර වැඩන්නේ. ස්ටුඩන්ට් තමයි. එතකොට ඒ ස්ටුඩන්ට් කරන අසයින්මන්ට් ඔක්කොම ඇන්ටි ප්ලේගරිසම් software එක දාලා බලනවා. එතකොට එක ක්‍රමයක් තමයි right? ප්ලේගරිසම් එක නේද? අවොයිඩ් කරන්න අපිට ඕන ඇන්ටි ප්ලේගරිසම් software දාන්නත් පුළුවන්. අය මේක අවොයිඩ් කරනවා කියන්නේ කොපි කරන එක නවත්තන්න මෙතන අහන්නේ. when reproducing the information from the internet. Right? Reproduce කරන. right? Information from the internet. එතකොට බොහෝ වෙලාවට එකක් තමයි තව එකක් ඔයා ලියද්දී ඔයාගේ වගේ sources දාන්න පුළුවන්. references. මම මෙන්න මේ පොතෙන් ගත්තේ මේ පොතෙන් ගත්තා. එතකොට කිසි ගැටලුවක් නැහැ මම කියලා තියෙන්නේ. මම ගත්තේ මේ පොතෙන් මම අරගෙන තියෙන්නේ. මට ආයේ බොරු කරන්න ඕනේ නැහැ. මම ගත්තා මම කියෙව්වා මගේ වචන වලින් මම ලියලා මේක හැබැයි මේ කෝඩ්ස් එක නම් මම මේ පොතෙන් ගත්තා. හරි අවුලක් නැහැ. එයා නේද එයා පිළිගන්නවනේ. දැන් මෙතන තියෙන්නේ පිළිගන්නේ නැතුව මේක මමයි හොයාගත්තේ. මේක මගේ අයිඩියා එකක් කියලා පෙන්වන එකනේ අවුල. පැහැදිලිද ඔයාට මෙතන? ඔව් සර්. Oh. Hari. Last one, not the least. Technology should be one's servant and not the master. Right? දැන් මේ ටෙක්නොලොජි කියන්නේ ඔක්කොම අපිට තියෙන මොනවාද tools. අපිට නිකන් tool box එකක් දීලා වගේ. tool box එක පාවිච්චි කරන්න දැනගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපිට මේ tool box එකෙන් වැඩ කරන්නේ. නේද? දැන් පුතේ මට ටයිල් කපන මැෂින් එකක් දුන්නොත් මම දන්නේ නැහැ ටයිල් කපන්න. මම එන ඒක ඉගෙනගෙන එන්න ඕන. මට ලේට් මැෂින් එකක් දුන්නා මම ඒව දන්නේ නැහැ. මොකද මම ඒවා මාස්ටර් කරලා නැහැ. නේද? එතකොට ටූල් බොක්ස් එක පාවිච්චි කරන්න ටූල් බොක්ස් එක ඒකෙන් මොනවද කරන්න කියලා දැනගන්න. එතකොට ටූල් බොක්ස් එක කියන්නේ ඒක නිකන් ආධාරකයක් විතරයි. සිංහලෙන් කියන්නේ ආධාරකයක් විතරයි. ටෙක්නොලොජි එකක් කියන්නේ ආධාරකයක් විතරයි. මේක පාවිච්චි කරන එක්කෙනා තමයි කින් වෙලා ඉන්නේ, මාස්ටර් වෙලා. හරි?
Technology should be a one servant. Yes. Anivara. Technology කියන්නේම toolbox එකක්. toolbox එක කියන්නේ නේද? උදව් කරන tool ටික. එතකොට අර නිකන් helper වගේ තමයි. ගෙදර අපේ නේද? අපේ නේද maid වගේ තමයි. house maid වගේ තමයි. ගෙදර නේද? What is mean by becoming the master and becoming the servant in this statement? දැන් ඉතින් මේක ඔයාලට තේරෙන විදියට කියන්න මම කිව්වා මොකක්ද? මොකක්ද මේකට කියන්න තියෙන්නේ ඔයාලට? ඈ? අදහසක් නැද්ද? When it is addicted to technology, technology becomes the master. නෑ. එහෙම එකක් නෙවෙයි පුතේ මේ කියන්නේ. Right? And technologies should be used to take helps for the technological works of human. මෙතන කියන්නේ පුතේ දැන් මේ වාක්‍යනේ technology should be one's servant and not the master. Becoming the master and becoming the servant in this state. Right? එතකොට ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ becoming the master would be the user who use the technology. Right? The person who use the technology is the master. But who is the servant then? So then technology becomes the servant. Yes. ඔච්චරයි නෝකේ කියන්න තියෙන්නේ. වෙන මොනවාර තියෙනවද? මට නෑ. Right? Very simple. Becoming the master means person who use the technology. A user who use the technology, IT technology, is the master. He knows how to use, when to use, මොන technology එක, which technology at which time use කරන්නේ, කවුද දන්නේ? User. එතකොට user නෙවෙයිද master වෙන්න ඕනේ? User. එතකොට technology servant. User will use whatever they need at that time. පාවිච්චි කරන එක කරන්න. ඕක තමයි අයිඩියා එක දෙන්න ඕන. හරිද? හරි. හරිද? ඒක කියන්න බලන්න. ඔයා දැන් හරි කියනවා. උත්තරේ කියන්න බලන්න මේකට. කොහොමද දැන් ඔයා ලියන්නේ කියලා මේක ආවොත් ඔයාට මේ වගේ එකක්. The user should be the master when using the technology, and the technology must be the servant. ඔයා කියන්න ඕනේ user, right? User would be the master because only the user will select the whatever the technology they need. නේද? එයානේ දන්නේ. ටෙක්නොලොජි කියන එක එයාට ටෙක්නොලොජි වලට පණ තියද? නෑ. හැබැයි ටෙක්නොලොජි පාවිච්චි කරන එක්කෙනාට පණ තියද? yes. එතකොට පණ තියෙන එක්කෙනානේ මාස්ටර් වෙන්න ඕනේ. පැහැදිලිද? right. Awesome. හරි. හරි පුතේ අපි මේ පේපරේ පටන් ගමු. එකේ ඉඳලා 10ට right? ඔයාලා මේ පේපරේ තියනවානේ නේද? නෑ සර් ඔක මංගාව නෑ. my goodness. පේපරේ නෑ? ඇයි ඒ?
පේපරේ මම WhatsApp එකට දාන්නද මොකද කරන්න ඕනේ? දාන්න නැත්නම් මං ගන්නද ඉන්ටර්නෙට් එකෙන්? ඔව් ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් ගන්න එනවා. හරි ඔයා එනවා පස්සේ ගන්න. දැන් ඔයාලට පේනවනේ. ඔව් හරිද? සර් පේනවා. ඔව්. ඔයා පස්සේ අරන් තියාගන්න. දැන් මේකනේ අපි මේක තමයි අපේ අන්තිම පේපරේ. අපි මේක ටක් ගාලා පාස් කරනවා. මේක ෆාස්ට් ට්‍රැක් යන්නේ. අපි මේක මේ අල්ලල්ලා ඉන්නෙත් නෑ. මම ටක් ගාලා මේ කියන්නේ අලුතෙන් මොනවා හරි ආවොත් විතරයි එක්ස්ප්ලেইন කරන්නේ. රයිට්? හරි. පළවෙනි ප්‍රශ්න 10. ඔයා දාගන්න 2000 මේ අයන 2023 පේපරේනේ. ඔව් ගිය අවුරුද්දේ පේපරේ. හරි. MCQ කියලා දාන්න. දාලා 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 කියලා ප්‍රශ්න ටික යට දැම්මා. උත්තරේ පළවෙනි එකට දෙකද තුනද? දැන් මේක මේ ළමයෙක් කරපු එක මේ උත්තර වැරදි. හරි. හරි පටන් ගන්න. 10ක් කරලා මට කියන්න 10 අපි 10 10 ඩිස්කස් කරමු. ඔයාලට පේනවද දැන් මේක? මොන මන් තාම ටිකක් ලොකු කරා. දැන් පේනවද ඔව් සර් හොඳට නේද? පේනවා. හරි. පේනවා. ආස එනවද කොහමද? ආ හරි. ඕකේ හරි.
ඉවරද? නෑ සර් තා පොඩ්ඩක්. කියන එකද යන්නේ? 7 වෙනි එක සර්. 8. ඔයාලා පේපරේ හම්බුණාද? නෑ සර් හම්බුන්නේ අහහ. ඉතින් මම මෙහෙමනේ තිබ්බේ. ඔයාලා කොහොමද 8 වෙනි ප්‍රශ්නේ පේන්නෙත් නැහැ. නෑ. නෑ සර් පේනවා. නෑ ඉස්සෙල්ලා තිබ්බේ ඔහොම නෙවෙයි සර් මේ ෆුල් එක දාලා තිබ්බේ පොඩි කරලා. ආ. පුතේ ඉවරද? 9 වෙනි එකේ සර්.
හරි සර්. හරිද? හරි සර්. සර් මම 9 වෙනි එක ටිකක් මේ අමාරුයි. 9 වෙනි එක ටිකක් අමාරුයි. එනවා උත්තරයක් එක්ක එන්නකෝ. අමාරු කියලා මේ උත්තරයක් නොදා ඉන්න බෑ. ඔයාලට දැන් ඔයා ඔලෙවල් කරනවනේ ඔයාට. නෑ මම උත්තරයක් දැම්මා. උත්තරයක් දැම්මම හරි. හරි පුතේ පළවෙනි එක අපි බලමු. ටක් ගාලා. Following 4 computers of the same brand are available in at 4 different shops for the same price. Same brand අපි තමු Dell කියලා. Same price අපි තමු 10500 අපි තමු ලක්ෂයයි කියලා. Each of them has a 1 TB hard disk. 1 TB hard disk. 1 VGA port consume the same amount of electricity. Which one is more suitable to buy? එතකොට hard disk එක ඔක්කොගෙම සමානයි ටෙරාබයිට් 1 ටෙරා. VGA port එකක් තියෙනවා. Power consumption එකක් same ලු. ඒ ටික same ටික. හැබැයි දැන් අපෙන් අහනවා මොකද්ද මේ price එකට හොඳම භාණ්ඩය මොකක්ද? මේ හතරම ලක්ෂයයි. brand එකත් සමානයි. right? VGA port එකයි hard disk capacity සමානයි. හැබැයි අහනවා වෙන වෙන දේවල් වල පොඩි පොඩි දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඒවත් එක්ක සසඳලා බලද්දී මොකක්ද අහනවා best method එක. best computer එක. මොකක්ද ඔයාගේ උත්තරේ? ඔයාත් හතර දැම්ම. හරි අපි බලමුකෝ. දැන් processor එක බලන්න. processor එක 2.9 3.1 2.9 අඩුයිනේ මේක කැපෙනවා. මේක එන්නේ. එතනින්ම කපලා දාන්න. 3.1 නානේ 3.6 දෙකක් තියෙනවා. එහෙනම් මේක එන්නේත් නැහැ. එතකොට පුතේ මේ දෙක ඉවරයි. මේ දෙකෙන් ආයි බලන්න දෙයක් නැහැ. මේ දෙක ආයි ගණන් ගන්නෙත් නැහැ. මේ දෙකෙන් තමයි උත්තරේ පික් කරන්නේ. processor එක 3.6 සමානයි අවුලක් නැහැ. cache එක මේකේ 16යි මේකේ 12. එහෙනම් cache එක වැඩි. cache මෙයාලා cache memory එක ගැන මේ කතා කරන්නේ. මේ cache memory එක කොහෙද පුතේ තියෙන්නේ? දැන් බලන්න අනිත් ඒවා ඔක්කොම සමානයි. ඔයා මේ cache memory ගැන දන්නේ නැත්නම් මේක ලෙඩක්. මේ දෙකෙන් තෝරගන්න බැරි වෙනවා ඔයාට. ඇයි මේ තුනම සමානයි? පේනව නේද? තුනම සමානයි. ඔයා මේකද කියලා තීරණය කරන්නේ cache memory එක. දැන් මට කියන්න cache memory කියන්නේ මොකක්ද? ඔයා නිකන් උත්තරේ දැම්මට නිකන් එහෙම ඉස්සලා යන්න බෑ. මොකක්ද cache memory කියන්නේ? ඔයා නිකන් කොහෙන් හරි උත්තරේ බලලා දැම්මද නැත්නම් ඒක නිකන් එතන 12 තියලා අතන 8 හින්දා අර 12 වැඩි හින්දා දැම්මද? ඇත්ත කියන්න. ඈ? කියන්න. නෑ ඒ හතරම වැඩි හින්දා දැම්මේ. වැඩි හින්දා දැම්මේ. ඒ කියන්නේ 12ට වඩා 12ට වඩා 16 වැඩිනේ ඒකින්ද දැම්මේ එහෙමද? ඔව් ඒ කියන්නේ cache memory ඉතින් වැඩි වුණාම හොඳයිනේ ඒ හින්දා දැම්මේ. අන්න. එතකොට මට කියන්න cache memory පුතේ වැඩි වුණාම හොඳයි කියන්නේ ඇයි? එතන තමයි මටත් එන්න ඕන. cache memory වැඩි වුණාම හොඳයි කියන්නේ ඇයි? why? දැන් ඒකට උත්තරේ නොදී වැඩක් නැහැ මේ සබ්ජෙක්ට් එකක් මේ දැනුමක් ලබා ගන්න එපේ knowledge එකක් තියෙන්නේ මේ cache memory එක නිකන් මේ access වෙන data ඒ කියන්නේ හැම වෙලාවෙම access වෙන data උතන තියෙන හින්දා හැම වෙලාවෙම access වෙන data මෙතන තියෙන නියමයි එතකොට ඔයා දන්නවා cache memory කියන එකේ තේරුම yes very good cache memory කියන්නේ පුතේ අපේ frequent access data තියාගන්න තැන එළකින් ඒක හරි එතකොට
අපේ කෑෂ් මෙමරි එක කොහෙද තියෙන්නේ පුතේ? තැන කියන්න බලන්න. CPU එකයි RAM එකයි අතර CPU එකයි RAM එකයි අතර කියලා කියන. හැබැයි දැන් ඇත්තටම කෑෂ් මෙමරි එක කොහෙද තියෙන්නේ? CPU එකේ ඇතුලේ තියෙන්නේ. right? CPU එකේ ඇතුලේම තමයි L1 cache, L2 cache, L3 cache කියලා cache ජාති තුනක් තියෙනවා. මම කියන්නේ මේ පොඩ්ඩක් computer architecture පැත්තෙන් කිව්වොත්. level 1 cache, level 2 cache, level 3 cache. එහෙම යනවා. හරිද? internal. එතකොට cache memory එක වැඩි කියන්නේ පුතේ frequent data එයාට තියාගන්න පුළුවන් capacity එක වැඩි. ඒක machine එකේ performance වලට කෙලින්ම efficiency වෙනවා. fast එක. පැහැදිලිද? ඔන්න ඕක තමයි point එක. right? හරි. නියම. දෙවෙනි එක. මොකද උත්තරේ? Which of the following devices could be used to capture English text from the printed document? තුන්වෙනි හරි මොකද්ද පුතේ barcode reader කියන්නේ? ටක් ගාලා කියන්න. මේ අහන ප්‍රශ්න වලට ටක් ගාලා කියන්න උත්තර. ටක් ගාලා ඕනේ. හිත ඉන්න දෙයක් නැහැ. barcode reader කියන්නේ මොකද්ද? barcode එක read කරන එක. barcode reader එකේ මොකක්ද තියෙන ටෙක්නොලොජිය? ඈ? barcode එකේ මොකක්ද තියෙන ටෙක්නොලොජිය? මොකකින්ද read කරන්නේ යා? අර ලයිට් එකට කියන්නේ මොකද්ද? laser beam නේද? laser beam. right? ඒ laser beam එකෙන් තමයි read කරන්නේ. එතකොට barcode එකක් කියන්නේ මොකක්ද? ටක් ගාලා කියන්න ටක් ගාලා. වැඩි වෙලා ගන්න බෑ. මොකද්ද barcode එක කියන්නේ? numeric value එකක්. හරි. barcode එකේ මොකද්ද අපි barcode එකේ මොකද්ද තියෙන්නේ ඇත්තටම? ඒක ඇතුලේ මොකද්ද තියෙන්නේ? ඔයා යනවා කීල්ස් එකට. ඔයා යනවා කාගිල්ස් එකට. දඩබඩ ගාලා එතන ඉන්න කැෂියර් මොකද කරන්නේ? barcode එකේ දඩබඩ ගාලා ගහනවා. display unit එකේ දඩබඩ ගාලා මොනවද වැටෙන්නේ? price එක. product එකේ details. detail නෙවෙයි price එක මුලින්ම වැටෙන්නේ. detail වැටෙන්නේ පස්සේ. price එක විතරද සර්? price එක තමයි ප්‍රධානම feature එක. details වැඩක් නැහැ. details ගැන ඔයා හිතන්නත් එපා. product barcode එකේ තියෙන්නේ ප්‍රධානම gap වෙලා තියෙන්නේ price එක. හරි? price එක තමයි ඒකේ gap වෙලා තියෙන ප්‍රධානම feature එක. එතකොට ඒක තමයි දැනගන්න. හරි. එතකොට මම මොකද්ද මේ MICR එකෙන් කරන්නේ? ටක් ගාලා පට ගාලා එන්න ඕන උත්තර. මොකද්ද MICR එකෙන් කරන්නේ? check read කරනවා. අන්න හරි check read කරනවා. check එකේ මොකද්ද read කරන්නේ? check එක read කරන්නේ නැහැ. check එකේ මොකක් හරි එකක් read කරන්නේ. මොකද්ද? හරියට කියන්න ඕන. check read කරන්න බෑ barcode read එක. check එකේ කොතනද read කරන්නේ? check එකේ තියෙනවා පුතේ magnetic ink character set එක. ඒක තමයි ආ read කරන්නේ. ඒකේ තියෙනවා bank number එක තියෙනවා. branch number එක තියෙනවා. bank code එක තියෙනවා. account number එක තියෙනවා. ඔය set එකම තියෙනවා. දඩ බඩ ගාලා නේද? check scan එකෙන් read කරනවා. අන්න ඒක හරි. තුන්වෙනි එක පුතේ optical character recognition OCR මේකෙන් මොකද්ද කරන්නේ? ටක් text read කරනවා text. අන්න හරි text read කරලා මොනවද කරන්නේ ඒක? කොහෙටද දාගන්නේ අපි? කොයි හරි PDF එකකට හරි Word එකකට හරි අපි ඒක ගන්නවද නැද්ද? ගන්නවා. හරි. OMR එකෙන් මොකද්ද කරන්නේ? ටක් ගාලා මොකද්ද OMR එකෙන් කරන්නේ? ටක් ගාලා ඔලුවට එන්න ඕන OMR කියපු ගමන් මොකද්ද එන්න ඕන ඔලුවට? marks read කරනවා. marks read කරනවා නෙවෙයි. marks read කරන්න බෑ OMR එකට. මොනවාද? එයාට පුළුවන්. එයා recognize කරන්නේ මොනවාද? ඔයා පාට කරපු පුතේ symbols. ඔයා පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට round කරන්නේ මොකද්ද? අන්න ඒක. නේද? shaded area එක.
පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට ඔයා 2 මාක් කරා. අන්න එයා ඒක තමයි පික් කරන්නේ. දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට MCQ ඔහොම තියෙනවා 4ක්. ඔයා මාක් කරලා තියෙනවා පැන්සලෙන් ඔන්න ඕක. අන්න ඒක පික් කරන්න. පැහැදිලිද? ඔව් සර්. shaded area එක එයා පික් කරන්නේ. shaded area එක අරගෙන එයා කෙලින්ම කියනවා එයා උත්තර හොයන්නේ නැහැ. එයා කියනවා මෙන්න මේ ළමයා පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට 2 මාක් කර ඇත. මෙන්න මේ ළමයා දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට 3 මාක් කර ඇත. මෙන්න මේ ළමයා තුන්වෙනි ප්‍රශ්නෙට 4 මාක් කර ඇත. ඔච්චරයි එයා කියන්නේ. ඒක තමයි ඉන්පුට් එක. මේ ඉන්පුට් එක යනවා කොහෙටද? රයිට්. ඒගොල්ලන්ගේ බාකෝඩ් මේ සිස්ටම් එක. ඒ සිස්ටම් එකේ තියෙනවා හරි උත්තර ටික. පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ 3. දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ 3. ඔහොම තියෙනවා. අන්න මේ දෙක ටැලි කරනවා. ටැලි කරලා තමයි මෙයා පික් කරන්නේ ආන්සර් එක. බාකෝඩ් රීඩර් එකට මේ OMR optical magnetic character right එයාට OMR එකට එයාට බෑ මේක උත්තරේ හරිද වැරදිද කියන්නේ. එයා කරන්නේ ඒ උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා බලන software එකට input එකක් වශයෙන් මෙන්න මේ ළමයා මෙන්න මේ ප්‍රශ්න 40ට මෙන්න මේවා තමයි shaded කරේ කියලා එයා input එකක් දෙනවා. පැහැදිලිද? නැද්ද පැහැදිලි? හරි සර්. හරි. ඒක ඉවරයි. මේක which of the following is a solid state disk? SSD කියන්නේ මොකද්ද? තග්ගාල කියන්නේ තග්ගාල. උත්තරේ මොකද්ද? flash drive. මොකද්ද? flash drive. USB flash drive. එතකොට දැන් පුතේ කොහමද USB flash drive වෙන්නේ? SSD එකක් කොහමද USB වෙන්නේ? දැන් මගේ laptop එකේ SSD එකක් තියෙන්නේ 256. SSD වල තියෙන පුතේ M SATA කියලා එකක් තියෙනවා. මේ කියන්නේ category. M.2 කියලා එකක් තියෙනවා. right NVMe කියලා තියෙනවා එක එක model. හරි? මේවා වාට ඕනේ මම මේ නිකන් කිව්වා. M SATA M2 දැන් ගොඩක් කියන්නේ NVMe M.2 යා. ඒකට ඔය SSD එකේ එන්නේ ඔන්න ඔහොම ඇවිල්ලා ඔන්න ඔහොම ඇවිල්ලා ඔතන ඇණයක් දාන්න තියෙන ඔච්චර. ඕක තමයි clip pen. මේක 256 512 1 tera 2 tera ඔහොම capacity වැඩි වෙනවා prices දැන්. ඔහොම තමයි වැඩි වෙන්නේ. හරිද? එතකොට SSD එකේ ගොඩක් තියෙන්නේ no moving parts. මේවා ඔක්කොම තියෙන්නේ නේද? ICs තියෙන integrated circuit chips තියෙන. හරිද? ඔය hard disk එක වගේ cylinders, sectors, track ඒවා කතන්දර නැහැ. platters ඒවා නැහැ. තනිකර තියෙන්නේ නේද? no moving parts. කෙලින්ම memory chips තියෙන්නේ මෙන්න ඕ වගේ තියෙන්නේ පොඩි නේද? SSD එක නිකන් අපේ නිකන් ඇඟිලි දෙකක් එකට කරාට පස්සේ ඒ වගේ size එකට හෙන පට්ට පොඩි ඔය තියෙන්නේ. හැබැයි capacity වැඩි. හරි hard disk එකක් වගේ මේ වගේ පත size එකක් නෙවෙයි තියෙන්නේ. හරි. එතකොට මම අහන්නේ දැන් ඔයා කියනවා මේක USB flash drive එකක්. මේ SSD කියන එක එහෙම එකක්ද? මේක USB pen drive එකක්ද? which of the following is SSD? වෙන්න පුළුවන්. කොහමද වෙන්නේ? දැන් ඔයාගේ pen drives මොනවාද? ඔයාගේ pen drives, flash drives ඔය ඔක්කොම එක මීනින් නා pen drive, flash drive, thumb drive කියලා කියනෝ නේද? flash memories කියලා කියනවා. flash කියපු ගමන් පුතේ හොඳට මතක තියාගන්න flash කියපු ගමන් SSD තමයි ආයි වෙන කතන්දරයක් නැහැ. හරි? SSD තමයි. දැන් USB flash drive කියන්නේ පුතේ අවුලක් නැහැ. USB කියන්නේ port එකනේ. laptop එකේ තියෙන port එක. කිසි ගැටලුවක් නැහැ. කොහොම තියෙනවා? pen drives ඕන තරම් තියෙනවා. ඒතකොට මේ pen drives පුතේ ඔක්කොම flash drive තමයි. ඒක හරි. මොකද hard disk drive ඇවිල්ලා magnetic hard disk. optical disk ඇවිල්ලා CD, DVD, VCD, Blu-ray those things.
magnetic tape drives and අපේ tape libraries වලට අපි use කරන backup purpose tape libraries අපේ තියෙන LT1 LT2 right LT4 කියලා එහෙම තියෙනවා පොඩ්ඩක් 1 tera 2 tera 4 tera කියලා එහෙම යනවා හරි එතකොට පුතේ මේකට හරි උත්තරේ ඔයා මේක හරි USB flash හරි පුතේ අපි තව ප්‍රශ්න දෙකක් කරමු මේක කියන්න which of the following execute the instruction of computer program මොකද්ද CPU which of the following execute the instructions in a computer අනිවාර්යෙන් program නේද අපේ උපදේශ execute කරන්නේ වෙන මොකද්ද CPU the brain of the computer the CPU central processing unit or the තව නමක් කියන්න බලන්න මේකට CPU එකට සමාන පදයක් කියන්න බලන්න දන්නවද processor මොකක්ද processor කියන්න බලන්න processor කියන්නේ CPU එක පුතේ දැන් මේවා දැනගන්න ඕන මේ වචන hard disk RAM random access memory කියන්නේ මොකද්ද ටක් ගාලා කියන්නේ RAM එක කියන්නේ මොකද්ද non volatile memory ඔන්න දැනගන්න ටොක්කා හොඳ හයියේ random access memory random access memory non volatile උනේ කොයි කාලේ ඈ ඒ මොකද්ද ඒ temporary stored volatile කියන එකේ තේරුම මොකද්ද පුතේ volatile කියන්නේම temporary පටලවා ගන්න මට වචන දෙන්න non volatile කියන්නේ permanent non volatile කියන්නේ permanent එතකොට ආයේ කම්පියුටරේ permanent memory මොකද්ද ROM එක අන්න හරි very good ROM read only memory volatile කියන්නේ පුතේ when the machine is switch off all the data will be lost gone දැන් ආයි දාන්න මම desktop කියන්න non volatile කිව්වම hard disk ගන්න පුළුවන්ද අනිවාර්යෙන් දැන් hard disk එක පුතේ ගැලවුවා කියලා data මැකෙනවද දැන් ඔයාලා external hard disk එකක් ගහගෙන වැඩ කරගෙන ඉන්නවා ඔයා දැන් machine එක off කරනවා laptop එක hard disk එක USB එකෙන් ගලවලා තියනවා කොහේ හරි දැන් ඒකේ ආයෙ ගැවුවට පස්සේ ඒකේ data නැද්ද තියෙනවා data තියෙනවා එතකොට ඒක මොකද්ද volatile non volatile very simple non volatile එතකොට CD එක දානවා CD එක දාලා film එක බලනවා CD ROM එකෙන් ගලවනවා ආයෙ බලනවා film එක එතකොට CD එකේ ඒ film එක තියෙනවද නැද්ද තියෙනවා එතකොට secondary storage devices ඔක්කොම මොනවාද non volatile ද volatile secondary storage devices ඔක්කොම non volatile ද volatile ද කියලා අහන්නේ non volatile non volatile හරි පුතේ random access memory එක තමයි volatile memory එක RAM එක ඇවිල්ලා temporary තමයි ඔක්කොම කතන්දර ටික ඒකනේ අපි කියන්නේ RAM එක හොඳට තියෙන්න ඕනේ කියලා අපේ නේද අපේ laptop එකේ දැන් මම ගහගෙන ඉන්නේ මගේ RAM එක කීයද මම 16 ගහගෙන ඉන්නේ මගේ තියෙනවා 16 පුතේ නෑ මගේ 8යි මම එකක් ගැලවුවා මම 16 ගහගෙන හිටියේ දැන් 8යි තියෙන්නේ එතකොට RAM එක හොඳට තියෙන්න ඕන හරි ඊගා ප්‍රශ්නේ මේකෙන් අපි ක්ලාස් එක නවත්වනවා පුතේ අපි ඊගාවට කරමු හරි පස්වෙනි එක මොකක්ද පුතේ උත්තරේ
Which of the following is required to network 4 computers in star topology? switch Eh? හතරවෙනි මොකක්ද? හතරවෙනි එක සර් ස්විච් එක නේද? ඔව් Which of the following required to network 4 computers to in a star topology? අනිවාර්යෙන් ස්විච් එක. පුතේ ස්විච් එකෙන් කරන්නේ network interconnect කරන එක. right? අපි ගත්තොත් 8 port switch එකක් ගන්න පුළුවන් 16 port switch එකක් ගන්න පුළුවන් 8 4 port switch එක. කොහොම මේ හැම port එකකට පුතේ dedicated cable එකක් එනවද නැද්ද? cable එකක් එනවා පුතේ. dedicated cable එකක් එනවා. හරි? dedicated cable එකක් එනවා. එතකොට switch එකෙන් කරන්නේ computers අතර interconnection එකක් හදනවා. interconnection. කම්පියුටරේ මෙයාට පුළුවන් මෙයාත් එක්ක කොමියුනිකේට් කරන්න. මෙයාට පුළුවන් මෙයාත් එක්ක කොමියුනිකේට් කරන්න. අන්න ඒකයි. ඒක තමයි ස්විච් එකෙන් කරන්නේ. එතකොට පුතේ ෆයර්වෝල් එකෙන් කරන්නේ. ෆයර්වෝල් එකෙන් කරන්නේ ප්‍රොටෙක්ට් කරන්නේ. මෙන්න මේ වගේ. ඔන්න ඔහම තියෙනවා පුතේ PCs. අපේ කෝපරේට් නෙට්වර්ක් එකේ අපේ මේ ඉන්ටර්නල් නෙට්වර්ක් එක අපි කියන සිකුව නෙට්වර්ක් එක. ඒක ස්විච් එකක් කොහම වැදිලා තියෙනවා පුතේ. හරි? ස්විච් එකට පුතේ රවුටර් එකක් වදින ඔහම රවුටරේ නෑ පැත්තේ අපේ ක්ලවුඩ් එක තියෙන. ඒ කියන්නේ ඉන්ටර්නෙට්. හරි. එතකොට පුතේ අපි කරන්නේ දැන් ඉන්ටර්නෙට් මෙහෙන් තමයි එන්නේ අවුල් ටික. වෛරස් අනම්මන නේද හැකින් අනම්මන ඔක්කොම අයියලා ටික මෙහෙන් එනවා. ඇවිල්ලා අපි අපේ කම්පියුටර්ස් වල data servers තියෙනවා. ඕවා නේද ජෑම් කරන්න, delete කරන්න, eat up කරන්න නේද? miscellaneous activities කරන්න එනවා කට්ටිය. හරිද? එතකොට අපේ රවුටරේ මේක අපේ ස්විච් එක මේක පුතේ. ඒ ක්ලවුඩ් එකෙන් ඉන්ටර්නෙට් එක කියන්නේ ක්ලවුඩ් එක. ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් එක එක අය එනවා. අපි මොකද කරන්නේ? අපි රවුටරේට එන්න දෙන අවුලක් නෑ. හැබැයි අපි මේ හරිය පුතේ ඩාන් ගාලා ගහනවා බොක්ස් එකක්, ෆයර්වෝල් එකක්. මෙතන ගහනවා ෆයර්වෝල්. එතන කියන්නේ ඇත්තටම ෆයර්වෝල් එකක් දැම්ම කියන්නේ පුතේ කෙලින්ම සිකියුරිටි පොයින්ට් එකක් දැම්ම කියලා හිතන්න. සිකියුරිටි පොයින්ට් එකක් දාලා තියෙනවා. හරි? ඊට පස්සේ එන හැමෝගෙන් මාන ඔයා කොහෙද එන්නේ? ඔයාගේ ඩෙන්ටිටි පෙන්න. ඔයා මොනවාටද මේ අපේ කම්පැනි නෙට්වර්ක් එක මේක මේ සෙල්ලම් එකක් නෙමෙයි. මේක මේ අපේ කෝපරේට් නෙට්වර්ක් එක. ඕගොල්ලන්ට එන්නේ ඕගොල්ලෝ රෙජිස්ටර් සප්ලයි කෙනෙක්ද? ඕගොල්ලෝ රෙජිස්ටර්ඩ් වෙන්ඩර් කෙනෙක්ද? ඕගොල්ලෝ මොනවාටද එන්නේ? ඕගොල්ලන්ගේ ඩෙන්ටිටි තියනවද? රයිට්? ඔයා මොනවාද අරන් එන්නේ? ඈ ඔයාව චෙක් කරන්න ඕනේ කියලා නේද? මුළු ඔක්කොම චෙක් කරනවා. අන්න ඒ වගේ තමයි පුතේ ෆයර්වෝල් එකක් දැම්මම ඉන්කමින් ට්‍රැෆික් කම්පැනි ඇතුළට එන ට්‍රැෆික් ඔක්කොම චෙක් කරනවා එකක් නෑර. අපි කියන ඉන්ස්පෙක්ට් කරනවා. නේද? අපි චෙක් කරනවා. chance එකක් දෙන්නේ අපි බලනවා ඒකේ ඇතුලේ වෛරස් තියනවද? ඒකේ මොනවා හරි හැකින් ටෙක්නික් තියනවද? ඒකේ මොනවා හරි ransomware තියනවද? මොනවා හරි නේද hidden technology තියනවද? මොනවා remote access මොනවා හරි ඒගොල්ලෝ අපේ data අරන් යන්න අතර මේ එන්නේ ඔක්කොම බලන්න. සමහර අය එනවා වෛරස් බෑග් කරේ දාගෙන ඉන්නේ වෛරස්. අරන් අපේ කම්පියුටර්ස් වලට ස්ප්‍රෙඩ් කරලා යන්න බලාගෙන ඉන්නේ. දෙන්නේ නැහැ chance එක. මෙතනින්ම දෙනවා ෂොට් එක දෙනවා. ඔන්න ෆයර්වෝල් එකේ වැඩේ. ඒ වගේම පුතේ outgoing traffic. දැන් මට මතකයි දැන් අපි Unilever ඉන්න කාලේ අපේ ඔය head office එකේ පුතේ Facebook යන කට්ටිය වැඩි කියලා leadership team එක තීරණය කරා උදේ 8:00යි 5යි අතර තමයි උපරිම යන්න පුළුවන් Facebook. sorry මේ 8:00යි 5යි අතර යන්න බෑ Facebook. Facebook www ගහපු ගමන් .com ගහපු ගමන් error message එකක් එනවා. ඒ අය අපි ෆයර්වෝල් එකට රූල් එකක් දාලා තියෙනවා කවුරු හරි උදේ 8:00යි 5යි අතර මේ කම්පියුටර් වලින් ලොග් වෙලා ගහපු ගමන් බ්ලොක් කරන්න කියලා. ඒක වැඩි කාල තිබ්බේ නෑ මොකද ඕවල එක නේද? තියෙනවානේ එක රූල්ස්. ඒතකොට ඒවා එහෙම අර අයිතිවාසිකම් නැති කරනවා වගේ වැඩක් නේ. ඒකින්ද ඒක වැඩි තිබ්බේ නෑ මාසයක්වත් තිබ්බේ නෑ සති දෙකයි තිබ්බේ රූල් එක අයින් කරා. එකපාරක් YouTube එකට දැම්මා ওই රූල් එක. YouTube බලනවා වැඩි. හැබැයි ඒකත් සතියක්වත් තිබ්බේ නැහැ. ඒ වගේ පුතේ අපිට මේ කම්පැනි ඇතුලේ ඉන්න අය unnecessary හැබැයි වෙන කම්පැනි වල නම් තියනවා පුතේ.
ඔය පොඩි කම්පැනි වල chance එකක් දෙන්නේ නැහැ. හරිද? එහෙම යන්න බෑ. හරි. එතකොට ඒ අනවශ්‍ය වැඩ කරන වෙලාව වැඩ කරන්න. සින්දු බල නේද? ටොරන්ට් එකම ඩවුන්ලෝඩ් කරනවා නේද? දන්නවනේ ටොරන්ට් ෆිල්ම් මනම්මනන්නේ. එතකොට ඒවා ඉන්කමින් ට්‍රැෆික් නේ. එතකොට ඒ ටොරන්ට් වල මොකද ටොරන්ට් ඇතුලෙන් පුතේ වෛරස් එන්න පුළුවන් කම්පැනි. හරිද? තේරෙනවද මම කියන දේවල්? ඔව් සර් තේරුණා. දැන් මම මේ සර් කියන්නේ සමහර කාලට ටොරන්ට් එකෙන් සමහර කාලට ටොරන්ට් එකේ අර ලොකු ගේම් දානකොටත් මේ අර නිකන් එනවනේ සමහර කාලට මගේ අර ඉස්සෙල් එකට ආවා. එනවා ඒ වල ඇතුලේ බඩු එනවා පුතේ. හැංගිලා එන්නේ බඩු. කම්පියුටර් ඒක සාමාන්‍ය ඒවා සිප් වෙලා නෙන්නේ. අන්සිප් කරපු ගමන් දඩබඩ ගාලා එයා ගහලා දානවා. කම්පියුටරේ තියෙන හොඳම තැන් වලට කෙලින්ම සෙලින්ම ගන්න රෙජිස්ට්‍රියට ගන්නවා. සමහර ඒවා රෙජිස්ට්‍රියට ගන්නවා. රෙජිස්ට්‍රියට ගවුවා කියන්නේ ඉවරයි පුතේ. කෙලින්ම නිකන් අපේ හાર્ට් එකට ගවුවා වගේ තමයි. කෙලින්ම ඔක්කොම නම්බර්ස් ඔක්කොම ජෑම් වෙලා යනවා. ඉන්ඩෙක්සින් හොයාගන්න බැරි වෙනවා. ඔපරේටින් සිස්ටම් එකට වැඩ කරගන්න බැරි වෙනවා. ඔපරේටින් සිස්ටම් රීස්ටාර්ට් කරනවා නේද? ෂට් ඩවුන් වෙනවා. ප්‍රෝග්‍රෑම් වැඩ කරන්නේ නැහැ. බාගෙට වැඩ කරන්නේ ඩේටා මේ උදේ තියෙන ඩේටා දවල් වෙද්දි ඩේටා පේන්නවත් නැහැ. ඩේටා ඩීලීට් කරනවා. ඔක්කොම දේවල් ටික වෙනවා. හරි? ඉතින් ඕක තමයි. දැන් ඔයාත් පුරුදු වෙන්න ඕනේ පුතේ. ඔයාගේ මොනාරි කම්පියුටරේ ඩේටා තියෙනවා. ඔයා බෑකප් කරගන්න. දැන් මගෙත් මේ ළඟදී hard disk එකක් ගියා. 2 terabyte hard disk එකක් ගියා. කියන්නේ ආයි ගියා මගේ ඔක්කොම data. මගේ ගොඩක් සමහර data cloud එකේ තිබ්බා. සමහර ඒවා තිබ්බේ නැහැ. දැන් මගේ Google Cloud තිබ්බා, iCloud තිබ්බා, මගේ OneDrive තිබ්බා. ඔක්කොම තුනම තියලා මම දාලා දැන් මගේ ඔක්කොම features තියෙනවා, facilities තිබ්බට මම use කරලා නැහැ. ඔන්න මම කරගත්ත මෝඩ වැඩ. මම දැන් IT field එකේ වෙලා අවශ්‍යම data ටික විතරයි තිබ්බා. වෙන දේවල් තව අවශ්‍ය ඒවා set එකක් තිබ්බා මම දැම්මේ නැහැ. අර දැන් hard disk එකක් තියෙනවනේ අර ඕකට ගන්න වෙලාවක් යනවනේ. ඇත්තටම දැන් හැමෝටම වෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි ඔය. IT non IT හැමෝටම වෙන දෙයක්. ඒකින්ද ඔයා මතක තියාගන්න අනිවාර්යෙන්ම බෑකප් දාන්න. හරිද? ඔයාගේ මේන් ඉම්පෝර්ට් ඒවා එක්ක Google Cloud එකට, එක්ක iCloud එකට, එක්ක Google Drive එකට, එක්ක Dropbox එකට, ඔය මොකක් හරි කන්ටේනර් එකට දාගන්න online cloud container එක. හරිද? එතකොට පාඩුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයා දැම්ම ඉඳන් මේ ස්ටයිල් එක පුරුදු වෙන්න පුතේ. හරි එහෙනම් අපි ක්ලාස් එක නවත්තුමු. අපි ඊගාවට ක්ලාස් එකක් කරමු. සර් පොඩ්ඩක් අර මේ සාමාන්‍යයෙන් හොඳ ඇන්ටිවයිරස් සොෆ්ට්වෙයාර් මොකද්ද ෆ්‍රී? ඒ කියන්නේ Mac Cafe වගේ ගන්න ඕනේ සල්ලි දීලා. අනේ ෆ්‍රී පොඩ හොඳ එකක් ෆ්‍රී මොනවද සර්? ඔව් මෙහෙම වෛරස් කාඩ් දාන්න ඕ Windows 10 නම් පුතේ 10 11 වල වෛරස් කාඩ් එක ඔටෝමැටිකලි එයාගේ මේ Windows firewall එකයි security essential එකයි තියෙනවා. ඔයා Windows update එකක් දැම්ම නම් හරි. වෛරස් කාඩ් දැම්මට පස්සේ වෙන්නේ පුතේ මැෂින් එක ස්ලෝ වෙනවා. එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒක තමයි මම මේ කියන්නේ. ඇන්ටිවයිරස් සොෆ්ට්වෙයාර් ගැන තමයි මම මේ කියන්නේ. දැන් Kaspersky දැම්මට පස්සේ Norton තියෙනවා, Kaspersky තියෙනවා, AVG තියෙනවා, right? ඔය Komodo කියලා එකක් තියෙනවා, right? Symantec Fit Defender ඕවා දැම්මට පස්සේ මැෂින් එක ස්ලෝ වෙනවා. ඔයාට එහෙම අවුලක් නැත්තම් දාගන්න. ඔය කියන්නේ ඒක නැති වුණත් අවුලක් නැද්ද කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන්? Windows update තියනවා නම් අවුලක් නැහැ. ඔයාගේ license version එක අද තියෙන්නේ මැෂින් එකේ. track එකක්. ඔව්. license එක ගන්න අප්ඩේට් එනවනේ පුතේ. ඔයා හැම වෙලාවෙම Windows update, security essential, security patches update කරලා තියාගන්න. දැන් මම virus guard එකක් දාලා නැහැ මගේ මැෂින් එක. මම දන්නවා දාපු ගමන් slow වෙනවා බඩු. වැඩක් කරගන්න බෑ මට නම් කොහොමද? මොකද දැන් මම ඔය එක එක networking project අනම ඒ සාමාන්‍ය ටික සාමාන්‍ය කැම්පස් වල එක එක project කරද්දී ඔය ළමයිට උගන්වද්දි පුතේ එක එක software open කරනවා. ඒතකොට ඒවල ගොඩක් capacities යනවා. එතකොට ඕකේ ඇතුලේ ආයෙ තව වෛරස් ගාඩ් එකක් දැම්මට පස්සේ එයා මොකද කරන්නේ? එයා ගොඩක් කම්පියුටරේ තියෙන resources utilize කරනවා. එතකොට වැඩේ තියෙන්නේ අපේ වැඩේ slow වෙනවා. ඔයාට අවුලක් නැත්නම් කරගන්න. ඔයා ලොකු වැඩක් කරන්නේ නැත්නම් වෛරස් ගාඩ් එකක් දාගන්න. Bit Defender හරි නැත්නම් Norton එක දාගන්න. නැත්නම් ඔය තියෙන McAfee එක දැම්මත් ගැටලුවක් නැහැ. McAfee තියෙනවා client version එක. තව එකක් තියෙනවා පුතේ Sophos කියලා. මෙන්න මේක තමයි සාමාන්‍යයෙන් හොඳ Sophos. එකක් බලන්න ඒකත් free version නැති. මම හිතන විදිහට තියෙනවා Sophos කියලා.
මේකේ හරි sir, client එක දාගන්න client එක. හරි sir. හරි ආ එහෙනම් good night bye. හරි sir, good night, thank you.